各位观众晚安，欢迎来到我们的活动会场。在活动开始之前呢，有几点注意事项要提醒各位观众。第一点，请勿携带危险物品、抗议布条、举牌等相关物品入场。若有查获，主办单位有权禁止入场。第二点，请勿于场内外喧哗、大声谈话或任意走动，或干扰其他人进行会议。第三点，为尊重大会及讲师的智慧财产权，请勿于现场摄影、录影或录音。第四点，若座位不足或场地拥挤，请遵守大会工作人员的疏导及安排，并注意您的随身物品安全。第五点，禁带食物及饮料入场。感谢各位观众的配合，我们的活动即将开始，谢谢大家。Dark night, dancing by the firelight, in the land where gods dwell. Take a long drink from a deep well. When darkness calls to me, open my eyes to see. Dr. Jian Gudo, President Tsai, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome. 真古德博士、蔡英文总统、各位长官、各位贵宾、先生和女士，大家晚安！欢迎各位今天来到台湾科技大学参加改变世界年轻人的力量论坛。First of all, we would like to invite Dr. Liao Qinrong, the principal of NTUST, to say a few words. 首先，我们非常荣幸地邀请到台湾科技大学的校长廖庆荣博士为我们致欢迎词，请各位掌声欢迎廖校长。蔡总统 Dr. Jian Gudo， 各位贵宾，各位年轻的朋友，大家晚安，大家好。首先，我代表台湾科技大学欢迎大家来到台科大。我们今天非常荣幸有2位贵宾一起跟我们分享，年轻人的力量，改变世界，改变台湾。今天是蔡总统第一次到
台湾科技大学来。我们希望蔡总统能够看到，我们利用政府给我们有限的经费，来培育技职体系最优秀的人才。真古德博士跟台科大有很深厚的渊源，今天已经是 Dr. Jane Goodall 第5次来到台科大。我们在2008年，为了表彰他对全球生育保护的贡献，颁发他人文社会荣誉博士。2012年，我们更在学校树立了一个爱的大地的公共艺术。2年前，也在同一个场地欢庆他80岁的生日。台科大是一所以理工、科技为主的学校，不过科技的发展不一定会和自然与生态保护相冲突。实际上，我们很多老师的研究、学生的活动，都是和自然与生态保护相关。不管是从生技医疗产业、器材，或是绿色建筑科技，这些都有非常多来自一些灵感，都是来自自然与生态保护。那台科大为了培育这方面的人才，这些跨领域的人才，我们每一年荐送大概200多位的学生到世界各地，可能70%、80%都是到欧洲。同样的，我们也接受来自世界各地的交换生。除了交换生之外，我们还有600多位的读学位的学位生，90%以上都是读硕博士。各位猜猜看，我们外籍生主要来源是哪些国家？最多的是印尼。目前正在台科大读书的外籍印尼学生有超过300位，第2是越南，第3是伊索比亚，所以我们也是效法 Dr. Jane Goodall，前进非洲。我们觉得，我们培育非洲优秀的人才，对于自然生态保护也许有更大的贡献。最后，感谢今天各位的参与。我相信今天的对谈的活动，我们一定可以看到年轻人的力量。谢谢大家。Thank you, Dr. Liao. 非常感谢廖校长的致辞与勉励。We are gathered here today to hear two very special people share their ideas about what young people can do in the face of many challenges. 我们今天邀请了2位非常特别的贵宾，和我们分享，在这充满挑战的世代，年轻人应该发挥什么样的力量。Back in 1938, when she was only 4 years old, Dr. Jane Goodall hid for 4 hours in a hen house to watch a hen lay eggs. From then on, she embarked on her journey of becoming a world-renowned primatologist, a prolific writer, a gentle yet passionate activist, and now the United Nations Messenger of Peace. 1938年，当真古德博士只有4岁的时候，他为了偷看母鸡下蛋，在鸡舍里躲了4个小时。从此，博士展开了一段传奇的旅程，成为一位举世闻名的黑猩猩专家、多产的作家、温柔但坚持而且热情不灭的环境捍卫人士。他同时也是联合国的和平大使。Today, her journey continues.
Well, first of all, good evening to everybody. And great honor for me to be here with you, Madam President. I think that's what I would call you in America. And I think it's the first time I've shared a platform with a president anywhere. I mean, I've met presidents, but I haven't actually shared a platform like this. So it's a first for me. 大家晚安。我今天非常荣幸能够到这里来，也很高兴见到蔡总统。我到世界各地去旅行、去演讲，见过非常非常多的总统，可是这是我第一次跟总统一同在台上跟他共谈。So I'd like to start off by saying that this journey of mine, which has now taken me 82 years in this world, and there are certain people, of course, that have helped along the way. But the one I want to mention now is my mother, because I was fortunate in having an extraordinary mother, and all through my childhood she supported me. 所以我现在要跟大家分享我这82年来这么漫长旅程里面的一个经历。我在82年以来所有的经历啊，其实都有很多人协助我。可是我今天特别要提到的是我的母亲，因为她从小她就非常非常的支持我。So my dream of wanting to go to Africa was 10 years old. 当我10岁的时候，我就有一个梦想，我长大后要到非洲去跟动物生活在一起。We had very, very little money in my family, and at that time World War II was raging. And my mother felt that if she found books about animals, I would learn to read more quickly. 我们家非常幸运的有机会到非洲去，而且被赋予的任务不是研究任何的动物，而是去研究黑猩猩。They were the most wonderful days of my whole life out there in the forest, all the time learning new things. And it was even better than anything I could have dreamed of. 那真的是一个非常非常宝贵的经验，非常非常的棒。我在那里学到很多很多。So why did I leave? I left because I realized that chimpanzee numbers were decreasing, that forests were disappearing. I went to Africa to see if I could help in any way. 我为什么会离开森林呢？因为黑猩猩后来面对了非常大的威胁。I learned a great deal about what was happening to the chimpanzees, but I also learned about the problems faced by so many of the African people living in and around chimpanzee habitat. 我在一个研讨会中知道，不只是黑猩猩的生存受到威胁，即使是他们的栖息地，还有居住在栖息地上面的人们，也一样遭受到很大的威胁。Poverty, hunger,
lack of education and health facilities. And I realized that unless the people were on our side, unless we could help them lead better lives, there was no way that I could even try to save the chimps. 那里的人们那么的贫穷，生活那么的困苦，也没有很多的教育机会。如果不去协助他们，要怎么样去协助，让他们协助那些黑猩猩呢？ And so one of the most significant programs of the Jane Goodall Institute is improving the lives of local villagers, particularly women and children. And now, indeed, they have come around and they're our partners in conservation, realizing that to conserve the environment is for their own future as well as the chimps. 所以我们开始跟当地的居民合作。真古德协会最大的一个计划之一，就是跟非洲当地的这些村落，特别是女孩子还有小孩子，让他们有受教育的机会，改善生活的机会。一旦能够做成这样的事情，就能够让他们变成我们保育上的伙伴，一起保育黑猩猩和他们的栖息地。Many groups now are fighting to save animals, to save the environment. And it's clearly not much use, our efforts, if young people aren't going to grow up to be better stewards than we've been. 现在有很多保育团体都全心全力的在保育各种各样的物种。可是，如果我们的年轻人在成长的过程中没有正确的保育观念，那么长大之后，他们也很难成为守护地球的人们。And so that's why I began our youth program, Roots and Shoots, back in 1991. We're 25 years old. 所以这就是为什么我在1991年创立了根与芽计划。这个计划现在已经25年了。And I believe we have some Taiwanese Roots and Shoots groups. Can you wave your hands? 我知道现场有很多根与芽小组的同学，请你们举举手、挥挥手给我们看一下。So anyway, we're growing all over Taiwan as well as in 100 countries around the world. And that's what keeps me on the road 300 days a year. 根与芽计划的孩子们，现在不止在非洲，在台湾，还有在世界各地许多许多的国家，就是他们给我力量，马不停蹄的工作下去。首先我要谢谢廖校长，有这个机会利用我们台北科技大学的台湾科技大学的这应该是体育馆吧，来跟大家见面，尤其是见到了曾古德女士，我什么时候认识她呢？我应该说，我年轻的时候在《国家地理》杂志里面看过她，但是你不要问我多年轻的时候啊，就是说我比较年轻的时候，在《国家地理》杂志曾经看过她的照片跟她的所做的事情。我刚才仔细听曾古德博士在讲他从10岁开始的人生，我自己也想想我10岁在做什么呢？我想，在我那个世代，在台湾长大的人，在10岁，尤其是在一个比较都会的地区，恐怕碰到动物的机会比较少，除了自己家里的小狗小猫以外，那是一个比较常见的情况。但是，动物是一个重点，但更重要的是一个10岁的小女生。可以想到要到非洲去这件事情，恐怕是我们10岁的在台湾的小女生是没有办法想到的事情。所以，一个社会的开放跟人民的视野，其实是非常相关的。那我在听的时候，我也有一种程度的羡慕曾古德女士在10岁的时候，当时小女孩的时候，就有非洲的想象。那么对台湾人来讲，我也希望在这个世代的10岁的小女孩，也有非洲的想象，
也有走到全世界去的想象。那么，我们在这个世界上看过很多的出类拔萃的人，他们好像都共同有一个特点，就是他们要做的事情，他们一定去做，而且锲而不舍地做，而且是日夜的去做。我们曾古德博士在过去的将近50年，那么从事的这个保育的工作。今天我看到他的时候，我第一个感觉说：天哪，他究竟几岁啊？看起来真是年轻。You like that？ 这个年轻从哪里看出来呢？从他的眼睛，从他讲话的方式，还有对事情的热情。我相信这样的年轻度应该不会比坐在下面的各位年轻的朋友来得老多少。所以我是不是请大家给我们这位年轻的曾古德女士拍手？我小时候也有立过一个志愿，倒也不是做动物学家或做科学家。我小时候的志愿呢是做考古学家。那我为什么要做考古学家呢？因为我小时候是一个比较内向的小孩，我觉得处理人的世界的事情是一件很麻烦的事情，但是你处理过去发生的事情，现在在地底下去挖出来的东西，他不会来烦你，他就等着你去发掘它。过去的人，在历史上出现的人，过去的生活，现在埋在地下的这些人，他不会突然有一天出来跟你吵架，也不会跟你在立场不同的时候跟你争议。所以对一个内向的小孩来讲，其实考古学是一个不错的学科，因为你可以跟一群不会跟你吵架的人沟通。但是事与愿违，我的人生好像是跟我的愿望是完全不一样。我现在做的事情是每一天都看到很多不一样的人，跟他们讲很多不同领域里面的话，有时候意见是相同的，有时候意见是不同的。那我的人生跟我的小时候的愿望是完全背道而驰的。但是我后来在一个东西上面发现了一件事情，就是说，其实也有那种可以不用吵架而可以观察的事情。就是我从小养小猫的心情跟养小狗的心情，也就是说，你可以跟他们沟通，他们是活生生的、有感情的，但是他不会跟你吵架，也不会跟你辩论。那当然他也有反对的时候，但是至少他不会每一天找你辩论，每一天找你吵架。在我成长的过程中，我一直都有小动物陪着我。所以我每次观察小动物的时候，就好像曾古德女士她在探索她的心性的时候，我们发现真的动物确实是很有感情的，动物是感觉的，动物是可以跟你互动的，动物也想跟你沟通的。所以我想，在曾古德的世界里面的猩猩们是可以沟通的，是跟人的行为是有类似的地方。我想这也应该在很多不同的动物里面，我们都可以去看到的。那我也不是要鼓励大家去养小动物，而是说，我们真的要多花一点时间去观察，除了跟我们一样的人类之外，我们的身边还有很多不同的存在，无论是动物还是植物，都值得我们去观察，甚而至于去沟通的。那回到曾古德的根与芽的计划，刚才曾古德女士也表现了一个她的实力，问现场究竟有多少的朋友参与过这个根与芽的计划。我看举起手来的人还真的
不少。所以看到这个倾向，其实我蛮高兴的。也就是说，台湾人除了每一天要上班、要上学、要考试、要被长官检查，还有为了生活忙碌之外，很多人现在开始也想到了他们对这个世界的责任。那么在真古的教育跟保育协会成立了超过800个工作小组，在台湾，也结合了学生跟老师、孩子跟家长，推动了生态保育和生命的教育。更令我们感谢的是，真古的协会和林务局合作，完成了156所各级学校的绿化的工作，让年轻的学生有机会接触原生的树木，发展关怀森林的意识。那么，在这些工作里面，都蕴含了一个很重要的理念，那就是只要我们愿意，我们每一个人都有能力对环境造成好的改变。那么我相信，现在我们的这个时代跟真古德博士刚刚进入东非洲丛林的1960年代，已经有了很多的改变。那么世界的保育的观念已经更加的普及，环境的意识也更坚定。我们对于新能源的探索也有了很多具体的成果。那么这些改变是来自于行动，来自于真古德博士走遍世界的教育的推广，来自于全球公民的团结和合作。现在我们必须共同来守护这些成果，并且持续的推动一个更美好的世界。那么在台湾，这个挑战是很巨大的，因为在过去的60年，我们强调工业生产，我们强调工业化，我们尽一切的努力，尽一切的可能去生产我们所接到的订单的这一些产品。快速的工业化，大规模的生产，造成了我们很多生态保育上的缺憾。那么这个时候，就是我们要来开始来弥补在过去的工业化的过程中对台湾所造成的这一些伤害。那么我相信大家都看过《看见台湾》这个影片啊。那么这个影片也提醒了我们，在我们寻求经济发展的过程，在我们快速工业化的过程，对了台湾这块土地所造成的伤害。那么接下来我们应该要做的更多。那么我们现在已经开始在构建中央山脉的保育廊道。那么接下来我们还要推动西南沿海的湿地生态，以及各地的河川、山脉及海岸的保育计划。我们也会透过全国国土计划的制定，来对国土的空间的保育还有富裕进行全盘的检视。那么除此之外，我们也会参考2010年联合国提出的里山倡议，鼓励友善的环境的农法，促进农村的经济社会跟生态多样性的永续发展。生态多样性是台湾最重要的一个资产，我们希望它不要因为我们工业化跟追求成长的过程中，我们丧失了这个上天给我们最重要的一个资产。那么这是一个这个世代整体的台湾人的责任。我们这个世代跟下一个世代，也就是你们，我们都有一个共同的公民的义务，让台湾这个饱受伤害的土地能够富裕。那么今天看到这么多同学坐在这里来听生态保育的事情，不过我想应该有很多人是为了要来看他们心中的偶像
曾古德女士。所以今天非常高兴，曾古德女士可以来到台湾，跟年轻的世代享受她的人生的经验跟智慧。那么在这一轮的发言的最后呢，我要跟各位说一声对不起，因为我看刚才开始的时候，还有一部分的同学还在陆续的进场。那这是因为我来参加这个对谈，所以这个安全查核就变得非常的繁琐，以至于各位同学在进来的时候，比较麻烦一点。这个事情，那在我这么多场的校园演讲里面，这一次事情是我第一次碰到的，也跟各位同学表达一些歉意，谢谢。Thank you, Dr. Jane and President Chai. 谢谢真古德博士与蔡总统。We have so many questions today that we may keep our guests on stage forever, but we'll restrain ourselves. 我们实在有太多的问题想要问两位贵宾，问起问题来会一发不可收拾。待会儿我们要节制一点。Sure. So, our first question is, Dr. Jane, President Chai, could you please share your childhood experiences with animals with us? And what have you learned from this relationship with animals? 首先，想请两位分享你们小时候与动物互动的经验，而在与动物相处的过程中有哪些收获？ Well, one thing I think is very interesting, having listened to what you had to say about being a shy child and thinking about archaeology, because that would involve you with people who couldn't answer back. I was very shy too, and I think this is why I loved the idea of being with animals, because I could be myself with them. 我先回应一下，因为刚才蔡总统说他小时候因为非常的害羞，所以一心一意想要当考古学家，这样子他可以跟不会顶嘴的人、吵架的人工作。我为什么会这样会回应呢？因为我小时候也是一个非常害羞的孩子。所以，这也就是为什么我选择跟动物一起工作，因为跟动物在一起的时候，我才能够完全的当我自己。So, as I've said, I had a wonderful, supportive mother. And that story you heard, how I hid in a hen house for 4 hours to see how a hen laid an egg. My family didn't know where I was. We were staying in the country, and many mothers would have got really angry. How dare you go off without telling us? But she just saw my shining eyes and sat down to hear this wonderful story of how a hen lays an egg. 刚才主持人有提到，我躲在鸡舍里，小时候躲在鸡舍里，想要看母鸡下蛋的情形。那个时候啊，我躲在鸡舍里躲了4个小时，家里都找不到我。任何一个母亲啊，都会非常的生气。可是我的妈妈非常非常的支持我，她只有安静的听我跟她叙述一只母鸡是怎么下蛋的。So I would spend hours up trees where I could be closer to the birds and watch them. But my real childhood friend from whom I learned so much was my dog. 所以我小时候也会常常爬树，在树上看鸟类唱歌啊，看鸟儿唱歌。可是我小时候有一个非常非常好的老师，就是我的狗。When I first got to Gombe to study the chimpanzees, I hadn't been to college, and eventually my mentor said that I had to get a degree, and there was no time, he said, to mess about with the BA. I had to go straight for a PhD. 当我去非洲研究黑猩猩的时候，我的导师就跟我说，你还是要去得一个学位才可以继续研究。我看你也没有时间去搞什么学士、硕士的，你直接攻读博士好了。I was a bit nervous, and can you imagine what it was like to get there? And all these professors told me I'd done everything wrong. 那时候我到剑桥去的时候，其实是非常紧张的，而且更惨的是，我所有的教授都跟我说，你的研究做法完全错误。
I shouldn't have given the chimpanzees names. They should have had numbers. 你怎么可以给黑猩猩取名字呢？他们应该只有编号而已。 And I couldn't talk about their personalities, their minds, or their emotions, because those were unique to us. 也不能说黑猩猩有情绪、有头脑，因为那个是人类才有的。 Back then, it was thought there was a sharp line with humans on one side and all the other animals on the other. 在那个时候啊，科学家都认为人跟动物之间是有一个非常清楚的界限的，人在这边，所有的动物在另外一边。 But fortunately, I'd had that wise teacher when I was a child who taught me that for all their knowledge, these professors were totally wrong, and that teacher was my dog. 但是啊，我小时候就有很好的老师，由他我跟他相处的经验，让我知道我的这些教授所讲的都是错的。我的老师就是我小时候养的这只狗。 So you know perfectly well. You talked about your dogs and cat. You can't share your life in a meaningful way with an animal and not know. Of course, they have personalities, minds, and emotions. 刚才蔡总统也分享了他跟猫跟狗的经验，所以大家有养宠物的人都知道，你如果有宠物，一定知道动物是有感情、有个性、也有情绪的。 So any of you students out here who think that you might be interested in animal behavior, I think this is perhaps the most exciting time that we'll ever have because science is beginning to understand just how intelligent other animals are. 在座如果有同学想要成为一个动物行为学家的话，这个时候就是一个最佳的时刻，因为这个时候我们发现越来越多的动物有很多我们原来不知道的行为跟能力。 There's a huge flurry of interest now in the intelligent behavior of birds. 现在有很多人在研究鸟类的智商， Birds can use and make tools. 鸟类也会制造工具，也会使用工具。 And there's an even more fascination in the intelligent behavior of the octopus. 还有很多研究人员在研究章鱼的智慧。 And believe it or not, they've just found out that a bumblebee can be taught to pull a little string to pull up a drop of nectar so he can reach it. 现在还有研究显示，连一只小小的蜜蜂，你都可以教会它怎么样用绳子从下面索取它要的蜂蜜。 Even more amazing, other bumblebees can learn that just by watching the bumblebee who's been taught. 更神奇的是啊，其他的蜜蜂眼睛看着也可以学会它的这些技术。 So you talked about protecting the environment. And we have to protect the animals too, not just as a species, but because they are thinking, feeling individuals with their own special lives. 刚才总统提到，我们应该要对环境有所保护。我们当然也要保护我们的这些动物，不是因为它们是什么特殊的物种，而是因为所有的生物都有它的情感，都有它的思考，跟有它的能力。 There are people here tonight trying to protect the black bear, sitting here in the front row, and people protecting the pink dolphin, and somewhere those trying to protect the wintering grounds of the black-faced spoonbill. 现场啊，就有在保护黑熊的伙伴，也有在保护白海豚的伙伴，而且还有在保护黑面琵鹭的伙伴。 So for all of your projects, I think you can take great heart in listening to your president who cares passionately about saving the environment for the future. 所以我想在座的各位今天应该感到很高兴，因为我们的总统是很支持我们保育的行动的。我实在不能像曾古德女士一样讲那么多动物有多聪明、多有智慧啊，因为我现在绝大多数的时间都跟人在一起。但是我跟动物的相处也算是
很长久哈。所以，你问我最大的感觉是什么？最大的发现，或者是从跟动物相处的身上学到的什么？我觉得应该是这样，就是动物其实是很需要保护的。我们每次看动物好像很凶，会咬人，会生气，会大叫，其实那都是他们最脆弱的时候，他们最害怕的时候。那当我把这个事情想一想以后，我就觉得是说，我们把它用到人的社会里面，你或许会发现有些人讲话非常的激烈，有些人讲话非常的或者粗鲁吧，没有礼貌，或者非常的情绪。其实这些都是显现出来他心中的不安，还有对很多事情的不理解，或者是说他对很多事情他不知道怎么去解决它。那换句话说，我们知道解决方法的人，我们更有能力的人，就应该要更有耐心去倾听。那么这个刚才曾古德博士说，他的教育来自于某一部分的教育来自于一只狗。那我对跟人的相处的领悟也来自于我跟小动物、跟很多动物的相处呢。我感觉是说，当它最凶的时候，很可能是它最脆弱的时候。那么，其实这个用在我们人的社会里面，常常也是一个可以借用的经验吧。那么，其他我觉得，其实小动物是很好的陪伴，它坐在旁边陪你，但是它不会要求你跟它讲话，也不会要求你要注意它，或者是说要陪它玩等等。你会突然觉得说，这个狗或者猫陪着你好像是理所当然的。可是有一天我发现我的小猫做了一件事情，就是我每次接电话的时候，它都很生气，而且我讲越久，它越生气，而且它声音非常非常的大。我就知道了，原来这个猫跟人一样是需要 attention。当你跟它相处在一个房间里，没有其他人的时候，它会不吵不闹。当它知道你在跟别人讲话，你的 attention 不在那里的时候，它就会要你的 attention。所以，不论你跟人还跟动物相处，要记得，对方都是需要 attention。这也是我另外一个领悟。那我大概也只能有这2件事情来跟各位分享。Thank you, Dr. Jane and President Chai, for your wonderful sharing. 谢谢你们精彩的故事。Here comes our second question. Climate change, war and violence, discrimination and intolerance, poverty, the degradation of our natural environment. These are the challenges that stare us in the face every day. So how can our young people meet these challenges? 第2个问题是，我们每天都面临许多挑战，不管是气候变迁、战争和暴力、歧视和偏狭、贫穷，或是对自然环境的恣意破坏，而我们这一代该如何面对这些挑战呢？ It was for this very, very reason that I started the Roots and Shoots program, because I was meeting so many young people who were concerned about what was going on in the world and seemed not to have much hope. 我就是因为刚才你所提到的这种种的原因，所以才开始了这个根与芽计划。因为不论我到哪里去，我都碰到很多年轻人，他们非常的沮丧，不知道该怎么办，觉得未来是没有希望的。I found that some were depressed, some were angry, even violent,
mostly they were just apathetic, not seeming to care. 有一些非常沮丧，有一些非常愤怒，可是大部分只是非常的冷感，没有感觉。 And I began talking to these young people, high school, university, all around the world, and they were all saying more or less the same thing. 我开始跟这些年轻人对谈，问他们为什么会这样子，可是他们的答案都是一致的。 We feel like this because we feel you've compromised our future and there's nothing we can do about it. 我们之所以会感到现在这样子，是因为你们伤害了我们的未来，我们一点办法都没有。 There's absolutely no question. And I think you agree with me. We have compromised their future. And you hear we haven't borrowed this planet from we haven't inherited this planet from our parents. We borrowed it from our children. I keep hearing that. 我相信蔡总统也同意我说的这句话。我们确实伤害了我们下一代的未来。我们常常听到人家说，我们现在的地球，我们现在是跟未来所借来的。 But we have not borrowed from our children. We've stolen. And we're still stealing your future. So if any of you young people feel that we've compromised your future, you are absolutely right. 可是这句话说错了，因为我们并没有跟我们的下一代借你们的未来，我们其实是偷取了你们的未来。如果在座的年轻人，你们觉得我们损害了你们的未来，你们的感觉是完全正确的。 But I don't believe it's true that there's nothing that we can do about it. I think we have a window of time, and if we get together around the world, we can start reversing a lot of these harms that we've inflicted. 但是我不认为我们现在是到了一个绝望的地步，我们什么都不能做。如果我们全部聚集在一起，发挥力量，我们是可以改变我们的未来的。 Roots and Shoots is about young people talking about the things they care about, and between them as a group choosing projects to make the world a better place for people, for other animals, for the environment. 根语芽是一个简单的计划，由年轻人聚集在一起，讨论他们所面临的问题，针对3个地方来进行改善：保护环境、爱护动物、改善社群。 And having worked out what can be done about it, roll up the sleeves and get out there and take action. 在一起讨论之后，想出解决的方式，一起去执行这些计划。 One of the reasons that I get the energy to keep going is everywhere now I go in the world, I meet groups of young people with shining eyes wanting to tell Dr. Jane what they've been doing to make the world a better place. 不管我到世界各地，不管是在哪里，都会有年轻人眼睛发亮的跟真古德博士分享，告诉我我现在在做什么事情，让这个世界更美好。 And you hear young people can make a difference, but young people are making a difference. You're making a difference right here in Taiwan. And although you may feel that the difference an individual makes is not very significant, when it's 100, 1,000, a million, a billion individuals making the right choices, then we move towards the kind of world that we can be, that I can feel better about leaving for my grandchildren. 每个人都觉得未来没有希望，可是我们如果努力，就一定可以改变。一个人的力量似乎非常的薄弱，可是如果每一个人聚集在一起，每一个人都贡献一份力量，我们就可以做出很大的改变。 And the last thing I'll say is that today social media can make such a difference because using social media you can get millions of people to join an issue and try to make a difference. 现在我们又有了非常发达的社群媒体，我们可以借由这样的一个方法，让更多的人了解我们的计划，加入我们的行列，一起来改变这个世界。
我刚才听曾古德博士在谈这个事情的时候，我是带着很羡慕的眼光看着他，因为，他可以终其一生，可以尽他所有的力量，去感动很多人，大家一起来成就一件事情。这跟政治人物的生活完全是不一样。曾经我有一个政治前辈告诉我说：“你现在或许应该是台湾最有权力的人吧？那很多事情你就应该去做。”那在很多人的观念里面，就觉得只要是一件对的事情，只要说服了总统，他去帮你做，这个国家就会改变。我没有做总统以前，我也是这么想的。但是我做了总统以后，我深刻的感觉到，没有错，总统有权利，但是总统如果没有大家一起来的话，总统的权利是改变不了我们的台湾，我们的社会。我这句话居然有人拍手，没有说你在逃避责任。那确实也是如此，尤其是在这个社会，尤其是在台湾的这个社会里面，保护动物、珍惜我们共同的资产，这个概念，在台湾是不是已经是一个主流的想法？我们先问一下我们自己，还是它还是一个周边的，不是非主流的想法？或许经过这么多年大家的努力，这个事情已经非常接近主流了，大家也都同意了，大家也都应该觉得这是一个价值，就是我们大家都是应该要去做的一件事情。可是事实上，是不是这样就完成了呢？我们看到这台湾的社会其实有很多的价值，大家都觉得是对，这应该是一个我们要追求的价值，应该成为我们社会的主流的价值。但下一个问题是谁去做呢？谁去采取行动呢？也只有采取行动，你才能够改变，也才能够把你的价值可以呈现出来嘛。那台湾的人，很多人想说，要做的第一个当然是政府去做啦，要不然我们付那么多税干什么？那第二个就是有能力的人要去做嘛，比如说那已经到了社会的领导的人的地位，他的社会的资源丰富的人，他们应该去做。这个都没有错，但是是不是这两种人做的事情就会改变呢？这两种人做的事情是不会改变的。举个例子来说，我们大家都知道，在路上的、在街边的狗儿，大家都觉得很可怜；街上的流浪猫，大家也觉得好可爱、好可爱，应该给他们找个家。但是我们真的要给他找家的时候，常常找不到他们的家。那他们最后就终结在他们最后的那个地方。那有些人很多的县市都觉得说，我们不应该给那个被收容的这些动物们那最后的7天。那我们就把它留在这个收容所吧。那在都会地区的人想说，这个收容所在都会地区也太贵了，我们把它放到乡下去吧，就把它放到比较非都会的地区。那非都会地区的人就跳起来说，为什么要在我们这里？所以大家就说，那政府做点事，那就政府应该把钱拿出来，拿很多很多的钱，让这一些小动物们可以在一个很舒适的环境里面去终老。那你问我，政府有没有钱呢？政府没有这么多钱。我再跟各位讲一个故事。
我收养了3只退休的狗。通常大家收养小狗或者收养狗儿都是年小的很可爱的，但是我收养了3只8岁的狗，而且是大狗。各位要照顾3只退休的大狗，那是一个很大的工程。但是你想想看，这3只狗儿替我们社会做了多少事情？所以这不是一个政府或者是一群有钱的人、有资源的人就可以完成的事情，这是一个整体的动员的事情。所以我刚才非常的同意我们曾古德博士刚才讲，这是每一个人要去做的事情。有能力的人做多一点，现在没有能力的人可以多关心一点。当你有能力的时候，你可以做多一点，把它从一个边缘的价值变成一个主流的价值，再变成你的 DNA 的一部分。也就是说，当你在做不论你在做所有事情的时候，它都是你想跟你的感觉的一部分。当有你能力的时候，你去做它；当你在思考的时候，它就是你的思考的一部分。当你在做政策的时候，它随时都会进入到你的政策的思考里面去。当你在花钱的时候，当你在做一件事情的时候，它就在你的脑海里面。也只有把它转化成你个人的 DNA 的时候，你才会去行动，这个时候才会改变。所以我不是逃避责任，我是告诉各位，政府会挑起责任，但是真的要改变是大家一起来。所以就我为什么要特别感谢曾古德博士能够跟我们在一起，告诉我们他一生他追求的事情，他做的事情，他也确实改变了这个世界对动物、对生态保育的想法，所以他值得我们再给他们一次的拍手。Yes, sorry, I have to answer this because what we're doing with our Roots and Shoots program is raising citizens who will support you so that these things which are not mainstream now will be mainstream in the future. 我必须要回应一下蔡总统的对谈。我们在根语芽所做的事情，就是要培养我们的下一代。当他们长大以后，成为有行动的年轻人的时候，就可以支持蔡总统的想法，让我们的这些观念变成真正主流的想法，改变这个世界。We really appreciate your opinion. 非常感恩你们的分享。So here comes our last question. It is obvious that you both love your work. And how can you keep up this fierce passion for work and for life? What advice would you offer to our young people who are searching for the meaning of their lives? 最后一个问题是，两位贵宾都非常热爱你们的工作，但我们非常好奇，你们如何保持对工作以及生命的热忱？还有，你们会给正在寻找生命意义的年轻人什么建议？ Well, I think I was very lucky because I knew what I wanted in life when I was very young. 我想我是非常幸运的，因为我在很小的时候就已经立下我的志愿。And as I've said, I had an amazing mother who just told me to follow my dreams and never give up. 当然，我有一个很棒的妈妈，她告诉我一定要追求我的梦想，永远不去放弃。 But I think the world is very different now, and for many young people, it's hard to find a career. 但是我想，现在世界变得不一样了，对很多年轻人来说，要找到自己安身立命的工作是很困难的事情。 And I meet so many young people who haven't quite decided what they want to do. And to those young people, I say, get some kind of a job, live and wait. And if you keep your ears open, you'll suddenly find, this is what I want to do. And then follow your heart. 我想在座很多年轻人一定还是很茫然，以后到底要从事什么样的工作？我给大家的建议是，不要太急，到处看看，慢慢想一想，有一天你就会找到你的志向，因为机会就会到你的面前。
By the way, so the first part of your question was, how do we keep up our passion? Well, there's an awful lot to be changed in the world. And when you get to 82, you're closer to the end. So when people tell me to slow down, I have to speed up because I haven't got so much time left. 刚才还有问到说我是怎么保持我的热情的。对我来说，我已经82岁了，我的尽头就在眼前。很多人都叫我说，你那么年纪那么大了，应该要慢下你的脚步。可是我觉得我要加快我的脚步。我绝对不是一个工作狂，我也不喜欢一天工作18个小时的人。那其实我还蛮喜欢有自己的时间。可是外面人看我都说我是个工作狂，而且是做个不停的人。我觉得这个印象是错的。那我喜欢做什么事情呢？我记得我念书的时候，我最喜欢做一件事情，就是解数学题。很多人觉得学法律的人在数学不太好，可是我的数学不差。那我最喜欢做的是每一道数学题呢，我把它解开的时候，是我最快乐的时候。那我记得我在念国中的时候，我念了一个实验班。这个实验班呢，他没有说一般的学生老师一起教，然后一起考试。那实验班里是6个学生一组，那一组共同去解决问题，所以老师很少上课，老师就教给学生一组问题，叫他们共同去解决。有一天，老师就叫我到黑板上去解一个数学题，我就把这个数学题给解了。结果这个老师就问我这个组里面其他5个人说：“你们会不会解啊？”这5个人都说不会解。结果老师就很生气的跟我讲说：“你怎么可以自己解了，而你的同组的人都不会解呢？”那才又提醒了我一件事情：解题目、解决问题，而且要跟别人一起解决问题。这就是我从小到大的信念，就是这样。那这个国家确实是有很多很多的问题要解。那现在的要解的问题，绝对不是数学的命题的问题。这个国家要解的很多的问题，是人的情绪、人的感情，包括拒砍7天假的问题，都是人的问题，人的情绪、人的价值、人的很多的感觉的问题。那这个对工作的要解决问题的人来讲，其实是一个很大很大的考验。不过，我要在这里谢谢那个要抗议砍7天假的同学，谢谢你只有举牌，没有大声的讲。糟了，他被请出去了。我刚才有讲到要耐心，但是更重要的是要有解决问题。而在今天的社会里面，解决问题都是人的问题。那我的任务就是跟一群人一起来解决这个问题。那解决问题是为了什么呢？那我们要想想，解决问题是要实现我们的价值，实现我们对未来的想象，实现一个让这个社会可以更好，生活也可以更好。这些价值其实都是不复杂的，但是他们都是困难的命题。领导人必须领导一个社会，但是社会也必须一起动起来，我们才会共同来解决这个问题。所以你问我的热情来自于哪里？热情来自于我从小到大那种解数学的那种热情。那今天面对台湾这么多的问题，其实对任何人都是一个挑战。但是喜欢挑战的人会喜欢在今天台湾这个社会来面对一个台湾社会有史以来最困难的困境，让我们一题一题的去解，终有一天我们会把
大部分的问题都解开，那台湾的社会会比较好，我们会更多的爱心来照顾我们的小动物，跟我们周边的我们的保育生态等等。所以对于年轻人，我只有一件事情，真的每一件事情都值得你去探索，每一件事情都值得你去试一试，每一件事情每一个结都值得你花时间去解。我知道现在很多的年轻人毕业的时候在找工作，不是找不到，而是他找不到他喜欢的工作。但是我要跟各位同学讲，不管你喜不喜欢，每一个工作它都会带给你一个有成长的一个机会。所以，如果你要面对将来很多的挑战，你必须要把自己训练好。当你训练好你自己的时候，你就可以接受这些挑战。而这些训练绝对不会是来自于学校里面的教育而已，它一定是来自于你的生活的经验、你的生活的体验。你面对挑战的时候，面对各式各样不同的工作的时候，你对这些事情的态度。所以，简单的讲，用很简单的语言讲，就是不要太挑，有工作就是最好的一件事情。Thank you, Dr. Goodall and President Tsai. We are sure that our audience have many questions for our guests. So now, we'll open the floor for questions. 谢谢真古德博士与蔡总统发人深省的分享。接下来，我们将要开放现场的观众提问。我将会数到3，那么请有问题的观众或者是想要发问的观众举起你的手。第一个问题，1、2、3。在我右手边这位卷头发的女同学，请在原地稍后，我们的工作人员将会传递麦克风给你。我是啊，总统好。我想问，我们台湾不是联合国的成员，那我们在国际的保育上能扮演什么角色？然后我们应该怎么跟其他国家合作？谢谢。谢谢这位同学的发问。那么我们首先请真古德博士 Dr. Jane Goodall 为我们回答这个问题。All right, there's a very simple answer to that. Grow roots and shoots across Taiwan. Roots and Shoots is global. The Roots and Shoots groups interact around the world. And well, at the moment, I'm a UN messenger of peace. And I'll put all the questions together and we'll all help animals together. It's like you say, we solve problems by working together. 我的答案非常的简单，还是要透过我们的根与芽计划，在台湾的根与芽计划的青年的小朋友，都可以跟我们世界各地的根与芽伙伴一起合作，共同来改变这个世界。况且我还是联合国的和平大使，也可以助一臂之力，大家一起努力改变这个世界。We have Roots and Shoots groups in several countries trying to protect dolphins. We have Roots and Shoots groups in many countries trying to protect wetlands. 2 countries trying to protect bears. We put all this together. We share ideas, we share successes, we share failures, and we come up with solutions. 我们有好几个国家的根与芽小组也在保护海豚，也有好几个国家的小组呢在保护湿地，有2个国家的小组在保育熊。如果我们大家可以聚在一起，彼此分享经验，彼此交流，一定可以找出更好的解决的方式。And being part of the United Nations doesn't make the slightest difference for the animals. 至于台湾是不是联合国的成员，根本对跟动物的保育一点关系都没有。Thank you, Dr. Jane Goodall.
接下来请蔡总统为我们分享。台湾当然很希望能够成为联合国的一份子，那么可以跟各国在全球性的议题上面都能够以政府的身份，那么跟其他的国家有这种交换政策、交换很多想法的机会。不过，没有一个这样的机会，并不表示说我们就没有对这一个地球的一份责任。我们对地球的这一份责任还是有的。作为世界的一份子，那作为一个世界的公民，我们其实对这个世界都有一份责任，不论我们在联合国里面有没有这个席次。那刚才曾古德博士其实给我们最好的启发，只要我们愿意尽这个责任，我们认为这个世界是大家共同的责任的时候，自然就会有很多的人愿意跟我们对话，愿意跟我们一起合作，愿意跟我们在一起，能够达成很多在政府的机构没有办法达成的目标跟计划。所以我觉得虽然我们一时在国际间没有办法在联合国的变成联合国的一份子，能够在有这个正式的这个机会，但是我相信，只要我们自己认知到我们作为一个世界公民的责任，做出我们的努力，有自信的跟其他的国家来，不论是民间或者是官方，我们一起来努力。我相信我们会得到这个世人的尊敬跟肯定。所以我觉得，对于我们的努力来讲，对于我们的投入也好，我同意曾古德博士讲的话，也就是说，是不是联合国的会员，并不是一个最重要的事情。Thank you, President Tsai. And for our next question, I'll count to 3. 1, 2, 3. The lady in black over there, please. Dr. Gudo 是一个素食的倡导者，那素食有什么优点呢？ Well, there are various reasons why I became a vegetarian. Initially, it was because I saw inside one of the intensive animal farms, and I saw a film about an abattoir, a slaughterhouse, and that did it for me. 我有很多原因让我变成一个素食者，其中一个就是当我去参观了一个集约式的农场之后，还有我看了一部影片，有关于屠宰的过程，这让我毅然决然成为一个素食者。These animals that are eaten, they have feelings, they feel pain, they feel fear. Pigs can be more intelligent than many dogs. 我们吃的这些动物，它们也是有感情的，它们也会感觉到疼痛、受到伤害。我们常常吃的猪，事实上它的智商比狗还要高。I looked at a piece of meat on my plate, and I asked myself, what does this symbolize? Fear, pain, death. 所以，当我看到我的餐盘里的那块肉的时候，这对我，它象征的是什么呢？只象征了痛苦、恐惧，还有死亡。But then I began to realize the other enormous environmental impact that's caused by more and more people around the world eating more and more meat. 但是同时，我也意识到
当全世界的人口越来越依赖肉食的时候呢，我也知道他们对整个地球的伤害是非常非常大的。The intensive farms get more intensive. 集约式的农场越来越集约， Huge areas of habitat are destroyed to grow grain to feed the animals. 我们必须要破坏许多许多的栖息地，才能够让这些牲畜有畜牧的地方。 Huge amounts of fossil fuel are used to get the grain to the animals to slaughter, and the meat to the table. 我们也要耗费很多很多的能量，才能够把这些动物送到屠宰场，再从屠宰场送到其他的地方去，让我们食用。 This is why I carry this little person around with me. I don't know if you can see very well back there, but it's a cow. 这就是为什么我到世界各地去都带着这只小动物。大家不知道看不看得清楚？它其实是一只牛。 And cow helps me to explain to people another huge problem with this massive amount of animal breeding, and that's that, you can explain it yourself, food goes in one end and gas comes out the other end. 我带着这只小牛呢，是为了要跟大家示范，如果我们养很多很多牛只的话，来供应我们的肉食，这只牛嘴巴吃下去，可是呢，从这里会排放出气体。 And that gas is methane. That is an even more potent greenhouse gas than carbon dioxide that comes from the fossil fuel burning. 排放出来的是甲烷，这个是比其他的比二氧化碳还要更严重的一个气体。 Huge amounts of water are used to change plant protein into animal protein, and water is becoming a problem in many parts of the world. 我们要花费很多很多的水资源，才能够把植物蛋白质转换成肉类蛋白质，而水资源是一个越来越稀少的资源。 The waste from these farms pollutes the water and goes running into the sea. 集约式的农场所排放出来的污染，更是流到我们的河域里面，再流到海洋，造成更大的污染。 And the last point, even if you don't care about animal cruelty, even if you don't care about destroying the environment, you probably do care about your own health. 即使在座的各位不去关心他们所受的痛苦，或者是其他的原因，可是想一想，你应该也要注意自己的健康。 To keep these animals alive in these intensive farms, they're just routinely fed antibiotics just to keep them alive. 这些动物为了要维持这些动物的生存，集约式的农场必须要不断的喂食它们大量的维生素、抗生素。 More and more bacteria are becoming resistant to all antibiotics. 现在越来越多的病菌都产生了抗体， People have already died from a cut on a finger. 有一些人甚至小小的割到手指都会因此而死亡。 2 years ago, a chilling statement from the Surgeon General in the UK. He said, "The era of the antibiotic is almost over." 2年前，在英国的医生就已经说明了，现在我们抗生素的年代已经结束了。 That's very scary. 这是非常可怕的事情。 So that's why I'm a vegetarian. 这就是为什么我吃素。 Thank you, Dr. Jane Goodall。谢谢真古德博士与我们的回答。接下来我们要进行下一个问题，同样我会数到3，请大家把握机会。1、2、3。在我左手边这位戴眼镜的男同学。 好，谢谢。我想请问曾古德博士，您认为在追求经济发展的目标下，我们该如何去兼顾环境还有生态的保护呢？这是我的问题，谢谢。谢谢这位同学的发问。 It's for you.
Well, I think I'm sure you could add to this. Shall we answer it together? Let me say to start with that when people want to protect a particular environment, and this is going to mean some people losing their jobs or their houses or whatever, we can't just say no. We have to find alternative ways for the people to live so that they can live in harmony, that they can live a decent life, and that the environment will be saved as well. 我想我们待会儿还是要跟蔡总统一起共同回答这个问题。可是首先我要分享的是，当我们在思考去怎么保育或者是保护一个环境的时候，一定要去思考，不要让居住在当地的居民，失去他们的工作，生活变得困苦。一定要想办法，达到一个双赢的政策，让我们可以同时保护他们的环境，也可以保护他们生存的权利。And 3 major problems that I see. One is extreme poverty, where you destroy the environment because you have to make some money or grow some food. 有3个原因正在破坏着这个地球跟这个世界。第一个就是极度的贫穷，非常贫穷的人一定就必须去破坏环境，才能够生存下来。Or you buy the cheapest food because you have to. You can't worry about how it was made, where it came from. 贫穷的人一定要去买最便宜的食物，他们不能去思考说买更好的食物、更优质的食物来吃。Second major problem is the unsustainable lifestyle of almost everybody else. I wonder how many people in this room could honestly say, I don't have more than I need. 另外一个原因就是我们现代人非常非常不永续的生活方式。我相信在座的各位一定在家里所拥有的东西，比你需要的东西还多更多。There's such a lot of greed in our materialistic society, and we waste so much. 我们变得是一个非常非常贪婪的世界，我们浪费的东西、浪费的资源非常非常的多。And finally, of course, in some parts of the world, there's a huge problem still with a growing population, requiring more and more of nature's non-renewable natural resources. 当然，在世界很多地方也面临到人口过多的一个问题，而这些过多的人口对当地的资源是会造成很大的压力的。So now the politician must answer how we find a balance between these problems. 所以呢，接下来我们的政治界的蔡总统呢，必须要来回答我们怎么样寻求一个平衡呢？这一题真的很难答。这个如果我要完完整整的回答你的话，恐怕要花1个钟头了哈。但是我刚刚听了曾古德博士讲的，有一件事情倒是真的很重要。这个命题哦，是成长、经济成长跟环境的保护。可是中间有一个很重要的观念，就是我们要什么样的生活。所以今天我们讲环境与经济成长，其实我们在讲3件事情。第一个是生产，第二个是生态，第3个是生活。只有在这3个在我们做任何决策的时候，把这3个并成一体的时候，你才有一个均衡的政策。可是均衡的政策并不代表是你可以执行的政策。如果人民的生活的方式，如果人民的意识，比如说他的环保意识还没变成是一个社会的主流的话，这个政策是没有办法执行的。所以刚刚曾古德博士说这个问题是要我回答，其实我觉得他已经回答了前半段的问题，60%他已经都回答了。也就是说，我们要什么样的生活，我们要用什么样的生产的方式，我们要怎么样去寻求
一个可以跟生态共存的一个生产的方式。这些都是很大的命题。这些命题不是生态学家可以想得出来的，是一群人去共同想出来的，也是科学家、工程师、生态学家，还有生活学家，大家一起要去考虑这个问题。比如说讲到生活，难道你今天还愿意每一天餐桌上吃的东西都是经过很多道的加工出来的食物吗？还是你要吃一个原味的、新鲜的、简单的食物？那吃肉与不吃肉当然是另外一件我们必须要去考虑的事情。但是如果说我们吃饭的方式还是讲究的是快速的、便捷的吃饭，而不是一种我们要去吃一个健康的、没有经过过度加工的食物的时候，那你就会改变生产的方式。那这个生产方式的改变，其实它也同时改变了你的生态。所以我们先问我们自己嘛，你心里准备好要改变你的生活的方式了吗？我们才想一想说，我愿意为了这个生态来改变我的生活方式吗？那我们就可以去找寻一个好的、有效率、符合我们生活的价值跟我们对环保意识可以交代的一个生产跟经济成长的模式。但是很多人在他的经济的思考里面，我现在在讲经济学，经济学讲的是生产，经济学讲的是效率，但是经济学没有告诉我们环境保护，因为在经济学家的世界里面，环境保护叫做 externalities， 叫做外部经济，它不是在我们的生产成本里面，它是一个外部经济，所以它不应该被计入在我们的生产成本里面。如果大家竞争的基础是只有内部的这个生产的成本，而没有外部的环境的生产成本进入到我们的生产的过程的话，那这个世界的竞争会造成我们生产的形式的选择，也会让我们去更进一步的破坏这个生态。所以我很赞成，有很多的国家已经在提倡说，我在我的可以上市的这个产品里面去标志说它的生产方法是哪里。比如说有很多的国家先进的企业，它已经开始说，我这个工业产品的生产，它使用的电是绿电，那你就会强迫这个电的生产人，他是以符合生态的方法去生产那个电，然后你就标示上说，我这个工业产品的生产是用绿电生产出来，而消费者，身为消费者的你，愿意花多一点钱去买那个绿电生产的产品，那你就会造就了绿电的产业。所以真正的问题就是说，我们准备好了没有？我们愿意不愿意改变我们的生活方式？我们愿不愿意为那个环境多付一些我们应该付的代价？如果有的话，那我们就有很多的政策的选项。那政治人物在政策选择的时候，日子会好过一点。谢谢。Thank you, President Tsai. I have to add one thing here, because you and I have spoken with one voice with this. We share this feeling absolutely. And the Jane Goodall Institute in Taiwan has just gone into a relationship with the Christian University to start a program, a university course for young roots and shoots from around the world, a course of sustainable development based on ecological understanding, growing your own food, hands-on action, something very new and very, very exciting. I was just there yesterday, and it's a program you would love. 我要跟蔡总统分享，我们真古德协会在台湾的真古德协会现在开始跟在台南的长荣大学合作。我们要开始一个新的课程，
这个学程呢，4年的学程呢，我们邀请国际各地的学生来参与。这个学程很特别的是，他们会用创新的方法、在地的方法，还有双手实际的方法，来实现他们环境保育的一个过程。所以是一个非常创新的想法跟念头，你一定会非常喜欢这个计划。And the president responsible is sitting right here in the front row. 这就是李永龙李校长，他是长荣大学的校长。Thank you, Dr. Goodall. And for our next question, 1, 2, 3. The gentleman in the middle. 谢谢。那个博士好，总统好，我想请教一下2位，如何将环保的理念融入在日常生活中呢？谢谢。Apply your environmental protection ideas, conservation ideas into your daily life. Well, I'll answer this very quickly because I'm sure we're running out of time. Very quickly, thinking about the consequences of the little choices one makes. What you buy, what do you eat, what do you wear, do you need it? 我很简单的回答这个问题，希望每一个人在每天的生活中啊，都能够在你做任何决定的时候，做一个简单的思考：我们吃什么，买什么，穿什么，需不需要这个东西？先思考，再做决定。Where does your food come from? How was it made? Did it harm the environment? Did it hurt animals? Did it involve child slave labor to make it cheap? 在买东西的时候，在消费之前，先去思考这个食物健不健康，是怎么来的，是怎么制造的，有没有造成污染，有没有造成对动物的伤害。Do you really need a new dress, a new shirt, a new pair of shoes? Won't the ones you're wearing last a little bit longer? 需要再买一件洋装吗？需要再买一件上衣吗？需要再买一双鞋子吗？还是现在穿的可以继续再穿久一点呢？ I was having a discussion with a monk the other day, and I said, "You're so lucky. You can just get away with wearing the same robes, maybe a pair to wash, and nobody will criticize you for wearing the same clothes." 我2个礼拜前还跟一个高僧对谈，我就跟他说，我真的非常羡慕你，因为你只需要2套袈裟换来换去就可以了。 And wouldn't it be amazing if we were animals with fur and feathers? 更棒的是，如果我们可以像动物一样长毛、长羽毛，不就够了吗？这样子更好。我想，曾古德博士刚才的讲话，对于传统的经济学家来讲，听起来会很恐怖的，因为不消费哪来的经济呢？这恐怕是一个大的命题。如果我们每一个人的生活都到的，英文讲叫做 minimalist， 就是说最低的消费的话，那我们想想，我们这个经济要怎么维持下去？因为熟悉经济成长的人都知道，经济成长的你有一个指标，就是民间消费。如果人民不消费，我们经济成长哪里来？我们传统的经济学家会觉得很恐慌。那么在过去的年代里面，很多的时候都很多的经济学家鼓励人消费，大量的消费，经济才会成长。那吃不完没关系，扔掉，只要有消费就好。我也历经过那样的年代。但是如果我们每一个人都把消费降到最低的时候，那我们就不用生产那么多。那不要生产那么多的话，那我们的经济活动从哪里来？我们经济成长要从哪里来？那是不是很多人都要失业了呢？这就是很大的一个命题了。但是也有很多的聪明的经济学家想到的一件事情，他说你可以消费，但是你可以多买几双鞋子，你也可以多。但是如果我们在技术上可以突破的话，让我们走进循环经济的时代，那就经济学又活回来了。所以这个时候我们需要科学家帮一点忙，把我们每一个消费的东西能够把它能够再生利用，
让这个材料可以再被利用。所以你说在生活上怎么体验呢？除了我们科学家替我们帮这个忙以外，我们还要再做一件事。我以前常常做一件事，就是当我们这个台北市在开始实施垃圾分类的时候呢，我每天在家要花很长的一段时间在做我们家的那个垃圾的分类。结果有一天我发现说，当我分类完了以后，我没有垃圾了。那确实这是一种生活的态度，也就是说，当你把你的垃圾分类出来，那有助于它的再生利用的时候，它的循环经济就会开始了。所以，我们要吃的健康，不要吃太多的加工食品，但是我们还是要吃的。那在我们吃的过程中，或我们消费的过程中所产生的这种废弃物，我们要怎么样去把它再生利用？这就是我们这个时代的挑战。所以，我赞成我们不要浪费，但是我们必须要消费的时候，我们就要靠我们每一个人去体现这种再生的利用跟回收的利用。那我们再请科学家替我们帮这个忙。我觉得科学家已经做了一件很聪明的事情，就是把我们的保特瓶收回来以后变成衣服，运动衣服。那这个就是一个很聪明的发明。那我相信，只要大家有那样的心理准备，科学家们可以替我们做很多事情。谢谢。Thank you, Dr. Jane Goodall and President Tsai, for your wonderful sharing. 由于时间关系，那么我们现在将进行最后一个问题。我数到3，1、2、3。那么，我们有请在我正前方那位穿白色衣服还有黑色条纹的女同学。两位好，就是我想请问蔡总统和 Dr. Goodall 对于会期许在场的年轻人在10年后对于周遭环境还有世界有什么具体的影响？谢谢。Well, I'll just say a very, very few last words because I can't think of any better advice for young people today than the advice my mother gave me, which is find something you really want to do, then take advantage of opportunity, work hard, and never give up. And I think that's a perfect way of living your life, actually. 我想，我最后要给年轻人的鼓励，还是跟我妈妈告诉我的事情是一样的。找到一个你自己非常喜欢的工作，不放弃任何的机会，加倍的努力去完成你的梦想。Just remember that you, as an individual, matter, that you have a role to play in this life, and that every single day you live, you make some kind of impact on the world, and you have a choice. What kind of impact will you make? 在座的每一位都是重要的，都有自己要扮演的角色。每一个人每一天所做的大大小小的决定，都可以影响这个世界。要记得这一点。我要讲的是，我们其实身处在一个很多价值变动的时代。我记得我在写，刚才他有提到写博士论文。我记得1980年代我在英国伦敦政治学院写论文的时候，我的论文题目是，这个国际的竞争在一个快速变动的年代，那我讲一个 in a changing world， 那我的老师们把我的题目打回来，
他说你最后3个字是不需要的。他说 The world is changing every day， 这个世界每天都在改变。但是我要告诉各位的是，我们将来的10年，可能是我们有史以来面临价值选择最重要的10年，因为科技进步得太快了，因为科技的进步导致说我们的价值是不是要改变？那不变的价值是什么？不变的价值就是刚才曾古德博士讲，但是有一些价值确实我们要重新去考虑，就是我们的生活的态度。也就是说，你除了工作之外，你要过什么样的生活？那在我们在8、9世纪工业革命以来，大家都习惯我们去工厂工作，我们一辈子只做一个我们习惯的工作。可是这个价值将会被打破。各位年轻人，你在一辈子里面，你可能要失业好几次，你可能要换工作好几次，你很可能一辈子做了很多不同的工作。你现在在大学里面所得到的知识，并不能支撑你一辈子的工作。你在某一个时间点，你必须再去适应另外一个工作。换句话，你的挑战是来自于不断的变动的环境里面对工作的定义、对生活的定义，而你怎么样去面临这个工作跟生活定义的改变，让你自己可以生活又有工作，这恐怕是将来最大的挑战。但是我给各位讲的是，不用怕，只要你有自信，这个世界会改变，你也会改变。大家在下一个世代，如果大家都能够尽力的改变自己，自己去好好的定义自己的价值，我相信下一个世代还会是比这个世代来得好的。谢谢。Thank you, Dr. Jane Goodall and President Tsai for your insightful sharing, and thank you all for your questions raised. Time flies. The event is almost approaching to the end. Let us welcome Dr. Jane Goodall and President Tsai again for their fabulous conclusions to the end. 非常感谢真古德博士和蔡英文总统的无私分享，同时也谢谢现场观众的热情提问。转眼之间，活动来到了尾声。我们有请真古德博士和蔡英文总统为我们今天的论坛做出精彩的总结。Okay, well, I think I would like to conclude by saying that thinking about all the things we've talked about and all the problems, I still believe we can only achieve our true human potential when head and heart work in harmony with each other. 我在最后还是要跟大家分享一个事情，我觉得人类要发展出他们真正的潜能，一定要是在头脑和心连接在一起的时候，才真正有可能实现我们真正的潜力。And I want to bring the voice of the animal into this space, since we've been talking about animals. But I'm not sure, maybe we should have your concluding works, President Tsai, before I bring the voice of the animal into the room. Can we give them the last word? 因为我想要，因为我们今天谈论了很多动物的事情，我想要把动物的真正的声音带到这个会场来。可是，在我们还没有带这个声音进来之前，是不是先请总统先分享你的结论，然后我们再让动物做一个总结？好，那我的结论就不会太长。那我今天是第一次有机会跟真古德博士来分享他的人生的经验。那以前只有在杂志或者是电视上看到他的身影，今天见到他的本人，也听到他所说的事情，让我觉得说今天来的是非常的值得。那我也
要借用这个最后的机会来引述他讲过的一句话。他说：“唯有了解才会关心，唯有关心才会行动，唯有行动，生命才有希望。”那我相信，这是珍古德博士告诉我们，大家的一句话。但是我也希望这句话可以用来启勉我们今天在场的所有的年轻人，从身边的周遭环境去关心，由小处去着手行动，发挥自己的能量，哪怕是一个小小的观察、想法，去行动以后，也会有改变那么世界的力量。那么珍古德博士是一个典范，他的人生的历练提供了我们一个非常好的典范。无论你是一个动物的研究者，或者是一个工程师，或是任何的身份，如果你有想法、有热情，只要坚持信念，并且付诸行动，世界会因此而改变。所以我用这几句话做今天的我的结论。谢谢。I think the people of Taiwan are very lucky to have you as a president. But I also think the animals of Taiwan are very lucky to have you as a president. 我想，台湾的人民应该觉得非常幸运，因为你是他们的总统。台湾的动物也应该觉得非常幸运，因为你也是他们的总统。And to bring the voice of the animal into this room, this is what you would hear if you came with me to Gombe, when the chimpanzees have made their nests up in the trees, and sometimes they call back and forth like a good night. 所以，我现在要带来的是在野外，傍晚的时候，当黑猩猩聚集在一起，在树上筑巢，准备要睡觉的时候，彼此会呼唤，这就是你会听到的声音。Good night. Thank you, Dr. Jengudo and President Tsai, for marking a perfect ending this evening. Now, we would like to invite the media to take photos of Dr. Jengudo and President Tsai in front of the stage. Thank you. 非常谢谢珍古德博士和蔡英文总统为我们今天的论坛画下最完美的句点。接下来，我们开放给现场的媒体朋友们来到台前拍摄珍古德博士和蔡英文总统的合照。感谢各位媒体朋友的配合。What if we could circle the world, flying peace doves beneath the sun? Giant 20-foot wings of fabric that are handmade by everyone. Once a year we circle the world, saying, ain't it time to bury the guns? Our time has come, and we have begun to circle. Because we have the upcoming event to go, we would like to kindly ask the media to be seated. 因为时间的关系，我们即将进入到下一个大合照的环节，所以呢，烦请在台前的媒体朋友们先行回座，谢谢大家的配合。Next, it's time for a group picture. We specially invite Dr. Jengudo to take group selfies with all of us. Now, everyone, please look at the selfie camera and smile. 接下来我们来到大合照的时间。
那我们非常特别的是，邀请到我们珍古德博士用自拍的方式为大家留下最完美的纪念。所以现在大家赶快露出最开心的笑容，看向我们的珍古德博士手中的相机。好，那我们待会倒数3秒钟就拍摄第1张照片喽。3、2、1，宣布地。好，那教大家一个英文单字，叫做 chimpanzee， 它是黑猩猩的意思。那我们拍摄第2张照片的时候呢，好，那我们拍1张照片就结束了。好。We would like to thank you for your participation and attendance at the Power of Young People to Change the World. The presence of Dr. Jiangudo and President Tai, together with your active contributions, feedback, and ideas, was greatly appreciated and has gone towards making this event a great success. Once again, a big thank you, and we are looking forward to seeing you again at our next event. 好的，那刚刚博士偷偷的告诉我们说，刚刚的自拍照是他人生当中第1张自拍照，所以在场的观众朋友们非常的幸运哦。好的，那非常感谢各位今天来到台湾科技大学参加改变世界年轻人的力量论坛。我们由衷的感谢珍古德博士和蔡英文总统与我们分享珍贵的理念。现在活动圆满结束，再次感谢大家对于我们活动的支持，祝大家今天都有美好的一天，期待下次再见。那么。